Hi, and welcome to episode 1 of Talks with AK. I know the name sounds very cliche, but I could not think of anything better. So, for today's episode, we have Vikash, who has secured a 26 LPA job at Oracle. So, hi, congratulations. Hi Akash, So, thank how you. are you feeling? Yeah, I'm feeling a bit satisfied and happy as well. Yeah, Only a bit I'm satisfied, huh? no, actually very happy, but I feel more responsible now. Hmm. And yeah, let's see how it goes. So, for all of the people, can you give like a gist about yourself, like your school, like what was your stream, and Okay, what was your college degree yeah. and everything? So initially, during my school days, right from my school days, I was a bit away from the science part, as it so my You were interest like was biology and so my interest was towards computer, so obviously I took computer science during my 11th and 12th, okay. and I followed the same route here Which as school well. did you study in? I studied at the pupil, People. Okay. yeah, near Abadi. Savita Okay. Dental Okay. Near College. the okay. Okay. Yeah, so obviously I chose the CS engineering part, Hmm. and yeah, so apart from that, I'm also doing a parallel degree at IIT Madras, Hmm. which is an online degree. It is data science and applications. So Okay. I So am இப்போ வந்து அது நம்மளோட காலேஜோட இது தவிர you're um, doing a parallel degree. yes. How என்னன்னு வரும் அந்த டிகிரி? Like what is the degree? It is the actual full-time degree, but Okay. it is completely online. BS Okay. தான் Hmm. Bachelor of Science தான் இந்த Okay. degree. So வந்துட்டு data science and applications. Okay. Just so you know, we both are from the same college, Yes. but from different departments. நீ வந்து CSBS, like computer CSPS. science with business systems, and நான் வந்து IT, information technology. I mean, there's not much difference, but yeah. So இப்போ இந்த IIT degree வந்து what is like the minimum qualifications or something to get into that? Yeah, so after completing the 12th standard, we will be trained for 4 weeks. 4 weeks content கொடுத்துட்டு அதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் 4 subjects இனிஷியலாக இருக்கும். Okay. For the Once, entrance. yeah, Okay. Okay. kind of entrance. So once that's done, after a month, we will write an qualifier kind of exam. Okay. And once we are qualified, we can continue the course as such. Okay. So in the course வந்து it has helped you. Yes, definitely. Okay. So what is that? Data science, right? Yeah, data science and application. It combines both the data science part as well as Okay. the programming, Okay. like app development. Hmm. Okay. So about SRM and your Yeah, 4 years of college. I yeah. mean, we're So still in the final year. So yeah, how was your college life? Like, what from start were you like preparing for placements, or were you like coding every single day? Was no, there? not really. So yeah, SRM. Apart from normal studies and the usual part, Huh. the most important thing which I felt SRM gave me is my friends, Okay. who actually built me, and yeah, their support and their motivation helped me a lot. And yes, that's the main thing I see at SRM, and my teachers as well, the professors, they kind of help me in the overall thing. I mean, he's talking about all the good things about SRM, but there are also a lot of bad things. But yeah, we'll not get into that. So yeah, in his class, there's another guy called as Sudarshan. He's Yes, like the one of the brightest minds I've seen. He, definitely. he's very passionate, and yeah, maybe we'll get him also in this episode, next episode. Yeah. So yeah, what was your day one like at SRM? Were you like coding every single day? No, Was not it? really. During my initial, that is the first year, I was not much into coding, and Hmm. what I thought was I would become a graphic designer. So Okay. that was my initial interest, and I tried that. But Okay. as the days passed, I felt a bit. I got more interested into the coding part, Okay. which is also Which a is kind of surprising, first of all. Okay. Next. because that's also a part of my environment and my friends. So Okay. definitely, I thought we should do something more useful and learn something new. Okay. Not like just to read something or study something. I wanted to learn a new thing, and which I felt was interesting. So that was one of the main reason I went this way. So, do you feel like graphic designing is like less important or less? No, not in that meaning. I what I meant was I couldn't crack the
creative part of Okay, the okay, thing. I get it. So I thought this would be more good for me. So you were a coding guy since the first year, like after Yeah, first year, yeah. yeah. Okay. So because I studied at IIT as well, Okay. there I would have weekly assignments and monthly test as well. So both this and that together pushed me to this track, I would say. Okay. And also your friends were all into that Yeah, coding yeah, round, yeah. right? Like you Uh, mentioned, Sudarshan, he's my closest friend. So he was actually he was into coding from day one, yeah, even yeah, yeah. before college. So I used to yeah, do projects and all, like yes, before. yes. So that also gave me an extra push, I would say. Okay. So what was your first initial start, like coding? I know you were doing a parallel degree in IIT, but apart from data science coding, what was your programming language? Like, what was the first thing that you were into? Yeah, okay. So I know Python a bit even before Because we entering the studied at college. school, Yeah, so I had 11th that and 12th. experience a bit, but may, basically I moved into JavaScript. So I thought JavaScript would Okay, be good, okay. and it was during my JavaScript for the basic coding also, like the yeah. not just the web development part. I chose JavaScript to build Okay, web okay, okay, okay. applications generally. So your domain was web development from the Yes, start. Okay. yes, yes. I had interest in building applications, and initially I thought web applications would be more convenient and easier than building application, the mobile part. So even இப்போ வந்து நம்ம பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்ல கூட most of them are asking for web Yes, developers, yes, yes. which is surprising to be honest because AI வந்து என்ன வேணா பண்ணலாம், but uh, like how do you go about it? Like இப்போ ஒரு ஃப்ரெஷர் இருக்கான், அவனுக்கு வந்து என்ன டொமைன் சூஸ் பண்றதுனே தெரியல. ஜஸ்ட் இன் கேஸ் வெப் டெவலப்மெண்ட் போயிட்டான் அப்படின்னா வாட் வில் ஹீ லேர்ன் அண்ட் வாட் வாஸ் யோர் அப்ரோச் அண்ட் வாட் யூ குட் ஹவ் டன் பெட்டர்? ஓகே, ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் ஸ்டார்டிங் அதான் நான் ஒரு தேர்ட் செமஸ்டர் ரெண்டு போல ஜாவாஸ்கிரிப்ட் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். சரி, வி ஷுட் டூ சம்திங் அப்படின்ட்டு ஜாவாஸ்கிரிப்ட் படிச்சு அது எனக்கு ஒரு மாதிரி பிடிச்சி போவே, ஓகே அப்படியே ரியாக்ட் கண்டினியூ பண்ணலான்ட்டு. ஸோ ரியாக்ட் வந்துட்டு ஜாவாஸ்கிரிப்டோட ஃப்ரேம் ஒர்க். அது பேசிக்கலி இட் இஸ் a front end. யா யா யா. ஸோ ரியாக்ட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அகைன் ரீசன் என் ஃப்ரெண்ட் தான். ஸோ ஹீ ஸ்டார்டட் வே பிஃபோர் மீ அண்ட் எவ்ரிடே இன் தி கால் ஹீ யூஸ் டு சே, மச்சான் இது படிச்சேன் அது படிச்சேன் சூப்பரா சொல்லி தராங்க. தேர்ஸ் அ கை நேம்ட் அக்ஷய் சைனி. அக்ஷய் சைனி ஒரு கோர்ஸ், he is having a separate website for himself and he is teaching the front and back end part fully. He is fully into JavaScript. That is another reason why even I chose studying so JavaScript. ஏதோ ஒன்னு பண்ணனும் அப்படின்றதுனால you got into it, and just because your friend is also doing it, you got the push to know all of that. It is like when two of us are doing work simultaneously, you wouldn't feel he would be getting interest of me, I would be getting interest of him. So நாங்க எப்பவுமே வந்துட்டு ஒன்னா தான் படிப்போம். டெய்லி வந்துட்டு என்ன படிக்கணும்னு சொல்லுவோம். வந்து ஆவடியில இருந்து என் வீட்டு பக்கத்துல மடிப்பாக்கம் வரைக்கும் வந்துட்டு போவோம். ஸோ யா, அதனால வந்துட்டு ஜாவாஸ்கிரிப்ட் போய் ரியாக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த ஏஐ வந்துட்டு நான் படிக்கும் போது அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல அவ்வளோ யூஸ் பண்ணல நான். ஏஐ டவுட் எல்லாமே நீ ஒயிட் கோடிங்கே பண்ணல இல்ல. அந்த எப்படி சொல்றது, நான் படிக்கும்போது 2024 ஏஐ ஹஸ் பூம்ட் அண்ட் இட் வாஸ் பிக். ஸோ இந்த மாதிரி அசைன்மெண்ட்ஸ் பண்றது, இந்த காலேஜ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றதுக்கு ஏஐ யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஆனா லேர்னிங் வரும்போது இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லயே நம்ம ஏஐ யூஸ் பண்ணிட்டா நமக்கு எதுவும் புதுசா கத்துக்க முடியாது. ஒரு லேசினஸ் வந்துடும். போட்டாலே பேசிக்கா இப்போ ஆபரேட்டர் தெரியலனா கூட வந்து சும்மா சாட்ஜிபிடில போய் போட்டனா அது கோட் தரப்போகுது, அதை போட்டு பேஸ்ட் பண்ணா அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும். பட் ஆனா நமக்கு எதுவுமே ஒரு புரிதலே இருக்காது. ஸோ அதனால வந்துட்டு லேர்னிங் போது மோஸ்டா நான் ஏஐ பக்கம் போல. இப்போ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணும்போது ஏஐ கிட்ட ஹெல்ப் எடுத்துப்பேன். அது உனக்கு வந்து தெரிஞ்சதுனால. ஒன் மோர் திங், ஸ்டார்டிங்ல ஏஐ கிட்ட போயிட்டோம்னா ஒரு லெவல் மேல நமக்கு ஒரு விஷயமே புரியாது. அந்த கோர் என்ன பில்ட் பண்றோம்னு நமக்கே ஒரு ஐடியா இல்லாம போயிடும். ப்ராஜெக்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக ஏஐ கிட்ட ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கோட் வாங்குறதுக்கு நம்மளே கத்துக்கிட்டு பண்ணிடலான் இருக்கோம். ஸோ வந்துட்டு அந்த பேசிக்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா ஏஐ ஹெல்ப் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இல்லைன்னா ஏஐ வச்சும் யூஸ் இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ ஒருத்தன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றான், இப்போ வந்து ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் தான் எனக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்றான். அவன் இப்போ வந்து what is the time duration that will take for him to learn? Okay, so for you separate it into like different frameworks. Yes. So back end தனியா, front end தனியா, அதுக்கு அப்புறம் the connection API இது பண்றது.
ஓகே. ஸோ நான் எப்படி படிச்சேன்னா வந்துட்டு டியூரிங் மை 4th செம் ஹாலிடேஸ் 2 இயர்ஸ் முடிஞ்சுச்சு. ஒரு 2 months 1.5 months ஹாலிடே இருந்துச்சு. ஸோ அந்த டைம்ல வந்துட்டு சின்ஸ் ஐ நோ JavaScript earlier, I started learning React. ஸோ அந்த 1.5 monthsல I was good at React. பிகாஸ் so- இட் வாஸ் தி சேம் ஃப்ரேம்வொர்க், அதனால ஆமா. அதோட ஃப்ரேம்வொர்க் அதே லாங்குவேஜ்ன்றதுனால இட் வாஸ் ஈஸியர். அண்ட் எப்படின்னா வந்துட்டு அந்த நான் அக்ஷய் சைனி கிட்ட அந்த நமஸ்தே Okay. ரியாக்ட்ன்ற கோர்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். ஓகே. இட் வாஸ் ஹேவிங் 17 episodes ஐ Okay. கெஸ். ஓகே. ஸோ டெய்லி ஒரு எபிசோட் இல்லை 2 days ஒன்ஸ் ஒரு எபிசோட் பார்த்தாலும் வித்தின் அ மந்த் ஐ குட் கம்ப்ளீட் இட். ஓகே. அது only because of you knew ஆமா. JavaScript before. ஆமா. ஸோ ஒன் மோர் திங், அந்த நான் ரியாக்ட் லேர்ன் பண்ற டைம்லயே வந்துட்டு we had to do an project for our known circle. ஸோ Okay, okay, ரியாக்ட்லேயே okay. அது என்னன்னா அது வந்துட்டு ஃபுல் ஸ்டாக் ப்ராஜெக்ட், Okay. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் எல்லாம் சேர்த்து மொத்தமா பண்றது. ஆனா at that point I only knew I was learning front end. Okay. ஃபுல்லா தெரியணும்னோட இல்லை. ம். ஸோ நான் எப்படின்னா காலையில படிப்பேன், ம். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் படிப்பேன், செகண்ட் ஹாஃப் வந்துட்டு படிச்சதை கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா வந்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் ஹெல்ப் பண்ணுவேன். ஓகே. லீவ் டைம்ல இது. ஆமா, Okay. டியூரிங் மை செமஸ்டர் ஹாலிடேஸ். இது ப்ராஜெக்ட் எவ்வளவு பேர் பண்ணிருந்தீங்க? நானும் சுதர்ஷனும் இது தான் ரெண்டு பேர் அகைன். மட்டும் தான். ஆமா. ஸோ ஹி வாஸ் ஹெல்பிங் மீ த்ரூ தி இது அந்த development. ஹர்ஷபோதினி. ஹர்ஷபோதினி. ஆமா. ஓகே. ஸோ So அவங்களுக்கு அந்த வெப்சைட் வந்து இப்போ லான்ச் ஆயிடுச்சு. ஆமா And 700 maybe plus I'll- யூசர்ஸ் இருக்காங்க. I'll put it in the description. Yeah. ஸோ அது பில் பண்ண காலைல படிக்கிறேன், இப்போ ஈவினிங் அதுல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. ஓகே. பேக் எண்ட் வந்து he took care of the back end. ஆமா. ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் எண்ட் டெவலப் பண்ணிட்டோம். ஓகே. பேக் எண்ட் பார்க்கும்போது அவன் ஸ்டார்டிங் ஃபுல்லா அந்த பேக் எண்ட் அவன் எழுதிட்டான். ம். ஸோ ஒன்ஸ் தி வெப்சைட் வாஸ் லான்ச், இப்போ ஜூன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம், ஆகஸ்ட்ல லான்ச் ஆயிடுச்சு. ஒரு 3 months கிட்டலே லான்ச் ஆயிடுச்சு. ஓகே. அதுக்கப்புறம் அதுல ஒரு வாட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணும்போது நீ வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்றது. ஆமா. Git யூஸ் பண்ணுவா. ஸோ ஒரு ஃபீச்சரை ஆட் பண்ணும்போது பேக் எண்ட் நான் அதுக்குள்ள படிக்க ஆரம்பிச்சேன் Okay. டியூரிங் அக்டோபர் அந்த டைம்ல. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரெண்டு பேரும் எப்படின்னா வந்துட்டு ஃபீச்சர் ரெக்குயர்மெண்ட் மாதிரி வரும் எங்களுக்கு, Okay. இந்த ஃபீச்சர் டெவலப் பண்ணலாம் அது பண்ணலான்ட்டு. So அவங்களோட கிளையண்டோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி ஆமா. ஸ்டார்டட். ஈவன் ஆஃப்டர் லான்ச்சிங் தி வெப்சைட் வி ஹேட் கண்டினியூஸ்லி கான்ட்ரிபியூட்டட் தி ப்ராஜெக்ட். ஆனா இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சு இல்ல, அப்பதான் கத்துக்கிட்டே ஆமா ஆமா. அது வந்துட்டு ஒரு போனஸ் பாயிண்ட் மாதிரி. கத்துக்க பண்ணோம்னா இன்னும் பெட்டரா புரியும், அந்த கான்செப்ட் பெட்டரா ரீச் ஆகும். ஸோ வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பேக் எண்ட் படிக்க ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் அதே ப்ராஜெக்ட்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண எனக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைச்சது, ஃப்ரண்ட் எண்ட் பேக் எண்ட் எப்படி இது அண்ட் பண்றது. பிராக்டிகலா ஒரு அப்ளிகேஷனும். ஆமா. ஓகே. ஸோ இப்போ ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்றான் அப்படின்னா வாட் யூ ரெக்கமெண்ட்? ஃப்ரண்ட் எண்ட் முதல்ல படிக்கிறதா இல்ல பேக் எண்ட் படிக்கிறதா? அது வந்துட்டு ரெண்டு பக்கமே பண்ணலாம். இப்போ நமக்கு வந்து நிறைய ஸ்டாக்ஸ் இருக்குல்ல, நீ சூஸ் பண்ணது வந்து நான் பண்ணது வந்து ஒன் ஸ்டாக். ஆமா. ரியாக்ட் பிளஸ் நோட். டேட்டா பேஸ் மட்டும் PostgreSQL யூஸ் பண்ணுவோம். அது வந்துட்டு அவங்க சைட்ல இருந்து சொன்னாங்க இட் வுட் பி பெட்டர்ன்ட்டு. ஓகேன்ட்டு PostgreSQL. பட் யூசுவலி யூஸ் பண்றது வந்து MongoDB. ஆமா. இந்த சினாரியோக்கு வந்துட்டு they thought PostgreSQL was more convenient, அதனால அது போயிட்டோம். ஓகே. ஸோ வாட் வில் பி தி டிஃபரன்ஸ்? இப்போ ஒருத்தன் ஆரம்பிக்கிறான், அவன் வந்து MongoDB சூஸ் பண்ணி இது பண்றது இல்ல, லைக் வந்துட்டு ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு நிறைய இருக்கு, இண்டஸ்ட்ரியில நிறைய இருக்கு. நம்ம மோஸ்டா எது வேணா சூஸ் பண்ணலாம், சிமிலரா தான் இருக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஃபியூ மைன்யூட் டிஃபரன்சஸ். ஸோ வந்துட்டு ஸ்டாக்ல ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம என்ன பண்ணோம்னா அந்த கோர் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்னா அது என்ன ஆக்சுவலி பண்ணும், அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும். அதுல இருக்க அந்த கோர்ல இருக்க மெயின் ஃபீச்சர்ஸ். ஓகே. அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் எடுக்கற, நீ ஆரம்பிச்சிட்ட, ஆமா. அதுல என்ன நீ வந்து இருக்கிறதுலே பெஸ்டா என்ன பண்ண முடியுமோ, வாட் இஸ் தி யூஸ் ஆஃப் தட் ஃப்ரேம் ஒர்க், அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்துட்டு யூ ஹேவ் டு லேர்ன் அபௌட் இட். நம்ம ஸ்டாக் வித்யாசமா கத்துக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸி தான். யூ ஷுட் அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஒன் அண்ட் கெட் அ ஹோல்ட். ஓகே. அது கிடைச்சிச்சுன்னா என்ன வேணா இருக்கலாம். ஆமா ஆமா. இப்போ நான் சொல்றது ஃபுல்லா வெப் டெவலப்மெண்ட் சைடு. சப்போஸ் மற்றவங்க வந்துட்டு டேட்டா சயின்ஸ் ரிலேட்டடா இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்க, கேம் டெவலப்மெண்ட், எதுனாலுமே அந்த ஒரு ஃபவுண்டேஷன் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருந்தோம்னா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸ்டாக் மாற நம்ம கத்துக்கலாம். அது வந்துட்டு would be more easier தான் இருக்கும். ஆமா. எனிதிங் லாங்குவேஜ் இல்ல ஃப்ரேம் ஒர்க்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அதை எப்படி பண்றதுன்னு கத்துக்கணும். அதுதான். ஓகே. ஸோ இப்போ ஒருத்தன் மர்ன் ஸ்டாக்கே ஸ்டார்ட் பண்றான். ஓகே. அவன் வந்து நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து JavaScript படிக்கணும். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யூ ரெக்கமெண்ட் React. Because I did that, I would recommend. Yes. So it will be easy to cover it within a month once you learn JavaScript. 1 to 2 months போதும். And அது வந்து இப்போ
இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து உடனே ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் கிடைக்காது. ம். இப்போ நம்மளே ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் லைக் தி ஒன் ப்ராஜெக்ட் தட் யூ வுட் ரெக்கமெண்ட்? சும்மா ஒரு ஃப்ரண்ட் எண்ட் ப்ராஜெக்ட் மட்டும், ஒரு ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் மட்டும் பண்றான், ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரியாக்ட் மட்டும் வச்சு பண்றான் அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பர்பஸ்னா வந்துட்டு முக்கியமா ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல வந்துட்டு ஏபிஐ கால் பண்றது கத்துக்கணும். ஓகே. எப்படி வந்துட்டு கண்டிஷனல் ரெண்டரிங் முக்கியம். ஸோ ஸ்டாட்டிக்கா இல்லாம வந்துட்டு நம்ம Okay, பேஜ் ஆ. டைனமிக்கா இருக்கணும். ம். பிளஸ் வந்துட்டு ஏபிஐ காலிங் முக்கியம். இப்போ நம்ம வெறும் HTML வச்சு பண்ணும்போது ரொம்ப ஆமா. ஸ்டாட்டிக்கா அந்த மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் இதுவா இருக்கிறதுக்கோசம் தே குட் கோ லைக் இந்த மூவி சஜஷன்ஸ். ஓகே. அதான் அந்த ஒரு நெட்ஃபிளிக்ஸோட ஆமா மாதிரி. ஆமா ஓகே. அதோட டேட்டாபேஸ் மாதிரி யூ கேன் கிரியேட் லைக் அந்த நெட்ஃபிளிக்ஸோட ஃப்ரேம் ஒர்க் பேஜ் ஆமா. அதே கூட ரீக்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு ஏபிஐஸ் இருக்கு ஆன்லைன்ல. அந்த ஏபிஐ யூஸ் பண்ணியும் நம்ம பேஜுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் வுட் பி மோர் ஈஸியர் தென் செட்டிங். அதோட ஏபிஐ நம்ம காப்பி பண்ணி இப்போதைக்கு போட்டுட்டு யூ வில் கிரியேட் another full framework using React and instead of building the own database and having data with our side, API ல இருந்து எடுத்தோம்னா நமக்கு ஃப்ரண்ட் எண்ட் மட்டும் பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்கும். ஓகே. ஓகே. ஸோ you recommend that Namaste? Yeah, I definitely recommend namastedev.com. Okay. So I'll put it in the description for you guys. So you guys can check out. Okay. So அவர் அக்ஷய் சைனின்ற ஒரு சொல்லி தரத்து வந்துட்டு ஹீ வில் டீச் ரொம்ப டீப்பா சொல்லி தருவார். எப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு கான்செப்ட் அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு 50% சொன்னா போதும் பில்ட் பண்றதுக்கு ப்ராஜெக்ட். ஆனா ஒரு 150% போயிட்டு டு தி கோர் சொல்லி ஆமா. ஓகே. So and what language is it? Hindi or English? English, full English. Okay. So once React is done, you move on to backend. Yes. And Node தான் நீ choose பண்ணு. So Node also you learned it from the same. Yes, same website. If someone is not willing to pay for a course or something, YouTubeல என்ன best resources? ஓகே, யூடியூப்ல வந்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் பேஸ்ட் வீடியோஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ இனிஷியலாக வந்துட்டு ஹிதேஷ் சௌத்ரின்ட்டு ஒரு யூடியூபர் இருக்காரு, அவரது கண்டென்ட் நல்லா இருக்கும். நான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அவர்கிட்ட படித்தேன். Okay, initially Java script நீ படிச்சது. Okay. Since my friend recommend this was more better, I moved to Namaste Dev. So yes, Hitesh Chaudhary is also a good YouTube channel. Okay. So இப்போ வந்து நீ உன்னோட செகண்ட் இயர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் இயர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ராஜெக்ட் யூ ஆர் டூயிங். And third yearல what did you focus on? Was it DSA or was it placement? Yeah, so during these days when I learned React, I started trying to start DSA. Okay. So DSA எல்லாம் சொல்றாங்களே நம்மளும் ட்ரை பண்ணலாம், ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அந்த ஹாலிடேஸ்ல ட்ரை பண்ணேன். பட் ஐ couldn't concentrate and அந்த எப்படி படிக்கணும்னு தெரியல. டிஎஸ்ஏ எனக்கு வீடியோஸ்ல இருந்துச்சு, ஒரு சம் எடுப்பேன் போடுவேன், ஆனா வந்துட்டு சுத்தி பார்த்தா எனக்கு புரியாத மாதிரியே இருந்துச்சு. சரி, ஓகே, ஐ தாட் ஓகே இப்போதைக்கு இது ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன்னா இப்போ இது கத்துட்டு இருக்கோம் வெப் டெவலப்மெண்ட் டொமைன் ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்கு, அந்த டொமைன். ஸோ அது ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம், கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கத்துக்கலாம். ஐ நோ எப்படியும் டிஎஸ்ஏ படிச்சே ஆகணும், அதுல இருந்து இது பண்ண முடியாது. ஸோ டிஎஸ்ஏ இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், டிஎஸ்ஏ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எஸ்பெஷலி ஃபார் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ். கோடிங் டவுன் தானோ அப்படின்னா டிஎஸ்ஏ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆமா. அட்லீஸ்ட் இஃப் யூ வான்ட் secure a job between like 10 to 15 LPA, you should know at least until linear data structures எல்லாமே ஃபுல்லா கவர் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் ஒரு கொஸ்டின் கூட இருந்துச்சு இன்ஸ்டால வந்து லைக் டிஎஸ்ஏ இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர் நாட், இஃப் சோ how much of it is required? Yes, as I said, at least linear data structure-க்கும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். Okay. What will that be? என்னலாம் arrays, linked list, இந்த சார்ட்டிங், hash map, அதெல்லாம் அந்த கான்செப்ட். Okay, hash map கான்செப்ட். அப்புறம் stack, queue. Okay. மோஸ்டா அது. Okay. இப்போ once you want to get a job which is of higher package, like ஒரு 20 LPA or 25 LPA மேல பார்க்கணும் அப்படின்னா you should learn trees. That is what I heard with my seniors. But ஆனா வந்துட்டு நான் அட்டெண்ட் பண்ண ரவுண்ட்ஸ்ல வந்துட்டு மோஸ்டா இட் வாஸ் within the linear data structure itself. Okay, just hash map, queue, stack பேஸ் பண்ணி 1 or 2 questions ரேரா தான் வந்துட்டு ட்ரீஸ் கிராஃப்ஸ்ல இருந்து வந்துச்சு நான் எழுதின டெஸ்ட்ல. ஸோ I would recommend starting and focusing more on linear. Once அது நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டோம்னா you can definitely move into non-linear. And you started with LeetCode. Yeah,
எப்படின்னா வந்துட்டு சொன்னல லீவ்ல ஆ டிஎஸ்சி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அப்போ வந்துட்டு லீட் கோட்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஓகே ஆனா வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பிரேக் முடிஞ்சு செகண்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அகைன் ஐ சோஸ் டேக் யூ ஃபார்வர்ட் ஸ்ட்ரைவர்ஸ் A to Z ஷீட். that is also a really good resource. I'll எஸ் link it in the description. டிஎஸ்சிக்கு வந்துட்டு ஸ்ட்ரைவர் தான் அந்த மாதிரி. எனக்கு இவன் தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸே பண்ணான் ஸ்ட்ரைவர்ஸ் வருது. ஸோ வந்துட்டு நான் அகைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு இந்த வாட்டி ஒழுங்கா படிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு சரி நமக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் புஷ் மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. சாரி ஒன் செகண்ட், இப்போ என்ன லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணி டிஎஸ்சிக்கு வந்துட்டு இதுதான் C++. ஆமா அகைன் அது ஏன்னா வந்துட்டு சொல்லித்தரவங்க என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றாங்களோ அந்த லாங்குவேஜ்லயே நம்மளும் போனா வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ண ஈஸியா இருக்கும், புரிஞ்சுக்க ஈஸியா. ஸ்ட்ரைவர்ஸ் வந்து ஃபுல்லா C++. ஆமா. பட் இப்போ நிறைய பேர் வந்து பைத்தான்லயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. பைத்தானே வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன இருக்கு, ஐ மீன் C++ தெரியும் தான், பட் ஆனா பைத்தான் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறதுனால would you recommend Python for DSA, just for DSA? Yes. Any language it's fine, but வந்துட்டு அதான் அந்த லாங்குவேஜோட கோர் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஆமா டிஎஸ்ஏ வந்துட்டு எனி லாங்குவேஜ் ஓகே தான். என்னன்னா வந்துட்டு ஸ்பெசிபிக் திங்ஸ்க்கு வந்துட்டு அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டெம்ப்ளேட் லைப்ரரி மாதிரி இருக்கும், அது மட்டும் யூஸ் பண்ணாம இருக்கணும் நம்ம பைத்தான்ல. ஆமா லாங்குவேஜ் மாறும். ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ் மட்டும் பாத்துக்கணும். மற்றபடி சின்டாக்ஸோட இது மாறும், மெமரி அலோகேஷன்ஸ் இதெல்லாம். ஆமா. அண்ட் பைத்தான் ஏன் வந்து நிறைய பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா அதுல வந்து பில்ட்-இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸோட ரவுண்ட்ஸ்ல வந்து பில்ட்-இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் தே ஹாவ் அ ஸ்பெசிஃபிக் டைம். இப்போ ஒரு அவுட்புட்டோட எக்ஸிகியூஷன் வந்து 1 millisecondல வரணும் அப்படின்னா பைத்தான்ல சம்டைம்ஸ் இட் வில் டேக் 1.5. பிகாஸ் இப்போ நீங்க வந்து டைரக்டா டாட் சார்ட்னு கொடுத்துட்டு இது பண்ணோம் அப்படின்னா அது மோர் டைம் எடுக்கும். அதுக்கு பதிலாக நம்ம பைத்தான்ல வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் எழுதணும் தனியா. அது வந்து யூ கேன் சூஸ். இப்போ நீங்க பைத்தான் தான் கோரா இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து யூ ஹாவ் டு பி ஸ்ட்ராங் இன் பைத்தன் அண்ட் யூ ஹாவ் டு நோ ஆல் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் தி சார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இப்போ மேப் எப்படி கிரியேட் பண்றது, எப்படி வந்து இன்புட் வந்து மேப்ல வாங்குறது, அண்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் பைத்தான் அஸ் வெல். பட் இப்போ ஒருத்தன் ஸ்டார்ட் பண்றான், என்ன லாங்குவேஜ் நீ சூஸ் பண்ணுவ? ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் C அண்ட் C++ ஸ்டார்ட் பண்றது. ஏன்னா அதுதான் வந்து உனக்கு பேஸே. அது கத்துக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் பைத்தான் will be very easy. ஆமா ஈஸியா இருக்கும். பட் இப்போ சில பேர் வந்து ஜாவாலயே வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அண்ட் ஜாவா வந்து இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட்ல. இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து உனக்கு ஜாவா தான் எடுக்கிறாங்க. இப்போ நீ இப்போ புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ற, நீ வந்து என்ன லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணுவ? ஓகே, ஃப்ரெஷரா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்படின்னா வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் ஒரு லாங்குவேஜோட ஐடியா இருந்துச்சுன்னா ஐ வில் சூஸ் தட். ஓகே, இப்போ ஸ்கூல்ல பைத்தான் படிக்கிறாங்க, அதுக்கு முன்னாடி ஜாவா படிச்சிருந்தாங்கன்னா அதுலயே கண்டினியூ பண்ணலாம். ஏன்னா அந்த ஐடியா இருக்கும். லாங்குவேஜ் கத்துக்க தனியா நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்ட்டு இல்லை. இது ஒரு ஆப்ஷன். இல்லைன்னா வந்துட்டு நம்ம ஒரு ரிசோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், இந்த ரிசோர்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ண போறோம்னா அந்த ரிசோர்ஸ்ல எது சொல்லி தராங்களோ அது சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, சப்போஸ் ஸ்ட்ரைவர்ஸ் போறோம்னு வச்சுக்கோயேன், நாங்க வந்துட்டு C++ல மெயினா எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த C++ஓட பேசிக் ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டோம்னா ஒரு வீடியோக்கும் வந்துட்டு சப்போஸ் ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் இது தேவைப்படுதுன்னா C++க்கும் ரெண்டு பேரும் சேம் லாங்குவேஜ்ல பண்ணும்போது அவனுக்கு புரியறது ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ வந்துட்டு உன்னோட ரிசோர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீ எது சூஸ் பண்றியோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ கேன் டு இட். ஆர் ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்தது கொஞ்சமா, இப்போ ஸ்கூல்ல வந்து பைத்தான் படிச்சீங்க, இப்போ நான் வந்து பைத்தான் தான் படிச்சேன் அண்ட் ஐ கோ அபவுட் இட் இன் பைத்தான். ஸோ பட் வை ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் C++ இஸ் தட் அது வந்து யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி லாங்குவேஜ் ப்ராப்பர்லி. இப்போ ஒரு மேப் இருக்கு, இது இருக்குன்னா பைத்தான்ல வந்து நம்ம சும்மா டக்குன்னு அப்படியே ஒரு இன்புட் வாங்குறதோ அவுட்புட் பண்றதோ வந்து ஈஸியா கொடுத்துடலாம். பட் ஆனால் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதுக்கு பின்னாடி அந்த அட்ரஸிங் என்ன, இப்போ வந்து எதுக்கு வந்து நம்ம ஆம்பர்சன் போடுறோம், எது பண்றோம் அப்படின்றது வந்து நமக்கு C++ இல்லை C படிச்சாதான் நமக்கு தெரியும். அண்ட் இப்போ டைமே இல்லை, இப்போ எனக்கு வந்து லாஸ்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கேன், எனக்கு டிஎஸ்ஏ வந்து படிக்கணும் அப்படின்னா கண்ணை மூடிட்டு பைத்தான் there is no doubt about it. நான் வந்து ஃபுல்லா யூடியூப்ல தான் பார்த்தேன். ஐ மீன் there is a lot of courses online that you can take for DSA, but TUF and TUFல கூட உனக்கு வந்து பைத்தான் கோட் இருக்கும். ஆமா, வீடியோ லெக்சர்ஸ்ல வந்துட்டு சிபிபில போடுவாங்க. ஆனா வந்துட்டு கோட் எல்லா क्वेश्चनக்கும் வந்துட்டு பைத்தான், ஜாவா ப்ளஸ் ஒன் மோர் லாங்குவேஜ்ல இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இப்போ நீ லீட் கோட் ஸ்டார்ட் பண்ற அப்படின்னா, இப்போ யாராவது லீட் கோட் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து ஜஸ்ட் ரேண்டம்லி பிக் அ ஈஸி ப்ராப்ளம்.
ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே வந்து டூ சம் தான் இருக்கும். டூ சம் ப்ராப்ளமே அதுலயே வந்து நீங்க மல்டிபிள் மெத்தட்ஸ்ல சால்வ் பண்ணலாம். ஆமா. ஒன்னு ஹேஷ் மேப்ல பண்ணலாம், ம். இன்னொன்னு வேற ஏதோ மெத்தட் வந்து கீர்த்திராஜ் இந்த வந்து ஆமா ஆமா. ஸோ கீர்த்திராஜ் இஸ் another ம். guy. He's from my class. He's also a really bright mind. Maybe I'll get him to the channel. அவன்லாம் வந்து ஃப்ரம் டே ஒன் he used to code like கிளாஸ்ல வந்து ஃப்ரீ டைம் இருக்கும் போதெல்லாம் உட்காந்து கோட் பண்ணிருப்பான். இப்போ 300 day batch வேற 300 day batch lead codeல ஆமா. he has solved about I don't know like he's in the top 10,000 or something in the world lead codeல. And நானு இவன் அண்ட் கீர்த்திராஜனால் we were in the same placement training. ஸோ எங்க காலேஜ்ல வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் ஒரு தனியா இருக்கும். அண்ட் we have like மார்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு தனியா பிரிச்சிருவாங்க அது வேற. ஸோ அது என்னன்னு அப்படின்னா லைக் டாப் 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாப் 300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேஸ்ட் அப்பான் அ டெஸ்ட் ஒரு கோடிங் அசஸ்மெண்ட் இருக்கும். அதுல பாஸ் ஆகும் அப்படின்னா they'll divide you into sections. லைக் அதுக்கேற்ற மாதிரி they'll provide you coaching. இப்போ வந்து கோடிங் சுத்தமா வரல அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கோச்சிங், ஒரு பிகினர் லெவல் கோச்சிங் இருக்கும். அண்ட் ஒரு மிடில் ரேஞ்ச்ல இருந்தோம்னா யூ வில் ஹேவ் போத் தி அட்வான்ஸ்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து. இப்போ வந்து எங்களை மாதிரி வந்து தெரியாம மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து யூ வில் ஒன்லி லேர்ன் அபவுட் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் இல்லை டிஎஸ்ஏ இல்லை வந்து ட்ரீயோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதை பத்தி. So yeah, we were all in that same group, and that is when I got to know Vikash properly. And I used to see him. He used to work really hard. He used to code everything. அவன் சிரிக்கிறான் பட்டனா நிஜமாலே that is the truth. ஸோ இன்ஸ்டால வந்து நிறைய பேர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. அண்ட் மெயினாக கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இப்போ ரெஸ்யூமே பேஸ் பண்ணி நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட்ஸ் இருக்கு. ஸோ எப்படி வந்து ஒரு ரெஸ்யூமே, உன்னோட ரெஸ்யூமே எப்படி இருந்துச்சு? ஓகே, இஃப் யூ மைண்ட் ஷேரிங் இட் ஐ வில் புட் இட் ஆன் தி ஸ்கிரீன். ஓகே, இப்போ கட்டவா? இப்போ இல்ல, இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட், இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் ஐ வில் புட் இட் ஆன் தி ஸ்கிரீன் அப்புறமா. ஓகே. So yeah, what was that in the resume, and talk about your resume. Resume starting வந்துட்டு during the second year so வச்சிருந்தேன், நான் ஒரு ரெஸ்யூமே வச்சிருந்தேன். அது வந்துட்டு இந்த கேன்வால பண்ணது டெம்ப்ளேட் ஃபாலோ பண்ணி வச்சிருந்தேன். ஸோ ஒரு கொஞ்சம் இந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பயம் வந்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்ன ஆச்சுன்னா வந்துட்டு எனக்கு தெரியும் எப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு ரெஸ்யூமே வச்சு தான் நம்ம யாருன்னு முடிவு பண்ண போகிறாங்க. ஸோ நம்ம ஒரு 4 years ஒரு வேலை செய்கிறோம், ஒன்று கற்றுக்குறோன்னா அது வந்துட்டு அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னா அந்த ரெஸ்யூமே மூலமாக தான் தெரியும். தி ஒன்லி சோர்ஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட் வித் இன் தெம் அண்ட் அஸ் இஸ் ரெஸ்யூமே. ஸோ வந்துட்டு அது ரொம்ப நம்மளே உட்காந்து எழுதணும், ஒரு ஒரு வேர்டுமே நம்ம ரெஸ்யூமேல போட்டதாக இருக்கணும். ஸோ வந்துட்டு எப்படின்னா வந்துட்டு புது எம்டி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டு அலைன்மெண்ட்ல இருந்து அதில் என்ன போடணும் எப்படி போடணுன்ட்டு பார்த்து ரெஸ்யூமே போட்டதுனால, பிகாஸ் எவ்ரி இன்டர்வியூ ரவுண்ட் வந்துட்டு டெக்னிக்கல் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹெச்ஆர் வந்துட்டு ரெஸ்யூமே பேஸ்டாக தான் இருக்கும் மோஸ்டா. தே வில் ஹாவ் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் விச் தே வில் ஆஸ்க் இன் ஜென்ரல். அதை விட்டுட்டோம்னா ஃபுல்லாக ரெஸ்யூமே பேஸ்டு தான். ஸோ வந்துட்டு நம்ம அவங்க என்ன கேள்வி கேட்கணும்ட்டு நம்ம முடிவு பண்ற மாதிரி ஒரு ஹெல்ப்னா அது நம்ம ரெடி பண்ற ரெஸ்யூமே தான். ஸோ ரெஸ்யூமேல வந்துட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் டேர்ம்ஸ் பண்ணாத ஒரு விஷயத்த போட்டு மாட்டிக்காம, அதான் இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து சரி ரெஸ்யூமேல வந்து எல்லாத்தையும் போடலாம், ஆமா இருக்கிற இந்த யூடமி கோர்ஸ் அந்த ஃப்ரீ கோர்சஸ் இது அதான் வந்து ஒரு ஐடியாவே இருக்காது அவனுக்கு. சரி சும்மா ரெஸ்யூமே வந்து ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆகணுமேன்றதுக்காக வந்து எல்லாத்தையும் கண்டதையும் போட்டு விட்டான் அப்படின்னா அங்க இன்டர்வியூல போட்டு கிழிப்பான், ஒன்று லிட்டரலி கிழிப்பான். நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் இன்டர்வியூல வந்து மோஸ்ட்லி ரெஸ்யூமே பேஸ் பண்ணி தான் கேட்பாங்க இன்டர்வியூல. இப்போ முதல்ல வந்து டெல் மீ அபவுட் யுவர்செல்ஃப்ன்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் தவிர எவ்ரிதிங் தே வில் ஸ்கேன் யுவர் ரெஸ்யூமே, தே வில் see if you know about your resume. இப்போ அதுல இருக்கிற விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியாம இருந்துச்சு அப்படின்னா straight away they will reject you because you are basically like lying to their face. இப்போ வந்து எனக்கு இப்போ வந்து C++ஏ தெரியாது, ஆனா நான் வந்து C++ எக்ஸ்பர்ட் இல்ல வந்து 5 ஸ்டார் போட்டிருக்கேன் 6 ஸ்டார் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா அதுல இருந்து ஒரு கேள்வி கேட்பான். அப்படி கேட்டிருந்து பதில் தெரியாம இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஸ்ட்ரெயிட் அவே ரிஜெக்ட் யூ. டெஃபினெட்லி. இப்போ நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறாங்கல்ல ரெஸ்யூமே இது பண்ணி. வாட் இஸ் லைக் தி ஸ்டாண்டர்ட் டெம்ப்ளேட்? எப்படின்னா வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டு சம்மரி மாதிரி என் ரெஸ்யூமே பேஸ்ட சொல்றேன். ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டு நம்மளை பத்தின ஒரு சம்மரி, நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஒரு 2-3 லைன்ஸ்ல. அதுக்கப்புறம் வி ஷுட் மூவ் ஆன் டு அவர் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணியிருந்தா இன்டர்ன்ஷிப்போட டீட்டெயில்ஸ், அப்புறம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 அட்லீஸ்ட் இல்லை 2-3 ப்ராஜெக்ட்ஸ் கரெக்டாக வேலிடாக
ப்ராப்பராக இருந்துச்சுன்னா அது போட்டால் போதும், மோர் தென் எனஃப். அது முடிஞ்சோடனே ஸ்கில்ஸ் போடணும், எஜுகேஷன் ஆர்டரில் சொல்லு, நான் கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி ஓகே. சொல்லிட்டேன். ஸோ வி ஷுட் கவர் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். எஜுகேஷன்ஸ் அப்புறம் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் தான் அது. Okay, anyways, I'll be putting up his resume in the screen as well as in the description as a link. Okay. So you can go and check it out. So இப்போ வந்து we'll go for the next questions. Okay. So what were your certifications, like என்னென்ன certifications நீங்க வச்சிருந்தது? Yeah, again, many of my classmates did NPTEL, these kind of certifications. ஆனால் எனக்கு என்னன்னா வந்துட்டு நான் ஐஐடிஎம்ல கோர்ஸ் பண்ணுறதுனால, ஸோ என்பிடெல்ல ஒரு கோர்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்து பண்ணாமல் ஐ ஹேட் தி கம்ப்ளீட் சிலபஸ் தேர். ஸோ ஐ தாட் இட் வாஸ் ரிடண்டன்ட் டு டூ தி சேம் கோர்ஸ் அகெயின் ஃபார் அ சிங்கிள் சர்டிஃபிகேட். எனக்கு அந்த ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸும் மறுபடியும் அதே சப்ஜெக்ட் நான் படிக்க, ஆமா, அதுல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஸோ வந்துட்டு ஐ கெப்ட் டூயிங் ஐஐடிஎம் கோர்ஸ். ஸோ அட் தி எண்ட் எனக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட் வேல்யூ இது எதுவுமே மேட்ச் ஆகாது. ஸோ ஐ டிட் தட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் நான் பெருசா தனியா படிக்கல. இந்த என்னோட ரெஸ்யூமேல வந்துட்டு நமஸ்தே ரியாக்ட், நமஸ்தே நோட், இந்த 2 சர்டிஃபிகேட் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சிஸ்கோ நெட்வொர்க்கிங் இருக்கும். அது காலேஜ் சைட்ல கேட்டிருந்தாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட். ஸோ அது இன்க்ளூட் பண்ண, அவ்வளோதான். ஸோ தீஸ் ஆர் தி 2 மேஜர் சர்டிஃபிகேட்ஸ். அந்த சர்டிஃபிகேட் தாண்டி அது அந்த கோர்ஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம் அதுதான் முக்கியம். ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பத்தி கேட்கும்போது வி ஷுட் பி ஏபிள் டு ஸ்பீக். அது இல்லைன்னா ஸ்கில்ஸ் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் சர்டிஃபிகேட்ஸ். ஆமா, இப்போ சும்மா வந்து நான் ஒரு ஃப்ரீ சர்டிஃபிகேட் நான் பாட்டுக்கு வந்து வீடியோ ஓட்ட அது போட்டு யூஸே கிடையாது. ஏன்னா நான் அது மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். ஒரு லிட்டரலி அவங்க வந்து ஒரு 200 சர்டிஃபிகேட் கிட்ட வச்சிருப்பாங்க. ரேண்டமா எதுக்கு இருக்குன்னே தெரியாது. அந்த சப்ஜெக்டோட ஒரு 1% நாலேஜ் கூட இருக்காது. பட் ஆனால் வந்து சும்மா சர்டிஃபிகேஷன் மட்டும் வச்சிருப்பாங்க. அது எதுக்காக ரெஸ்யூமேல இருக்குன்னு கூட தெரியாது. சில பேர் ஒரு ரெஸ்யூமே வந்து 4-5 பேஜஸ் லாங்லாம் போகும். ஒரு ஃப்ரெஷரோட ரெஸ்யூமே இட் மஸ்ட் பி ஒன்லி லைக் 1 to 2 pages. 2 pages மேக்ஸ். எனக்கு வந்துட்டு ஒரு 1.5 கிட்ட வந்துச்சு. 2 pages should be a max in my opinion. இது தவிர உங்களுக்கு வந்து வேல்யூபிளான சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஐ திங்க் NPTEL is valid. Yeah, it is good. எனக்கு என்னன்னா அது மறுபடியும் பண்ண வேணாம்ன்றதுனால தான் நான் இது பண்ணல. ஸோ எங்க காலேஜ்ல வந்து NPTEL வந்து மேண்டேட்டரி. ஒரு செமஸ்டருக்கும் we have to do one NPTEL course and that is a really good source because some of the courses are really good. ஏன்னா நானே வந்து பைத்தான் வித் டேட்டா சயின்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி பேஸ் பண்ணி ஒரு கோர்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் அந்த ரெண்டுமே வந்து இட் வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். அண்ட் அதோட சர்டிஃபிகேஷன்ஸுமே இட் மைட் ஹெல்ப் யூ அவுட் இன் யுவர் ரெஸ்யூமே. அண்ட் அதர் தேன் தட் யூ கேன் கோ ஃபார் கோர்சரா பிகாஸ் கோர்சராவில் வந்து ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுளோடதே வந்து வி ஹேவ் இட் இன் கோர்சரா. யுவர் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் வர்த் ஒன்லி இஃப் the institution is known to other people or if it is a reputed institution. And இதெல்லாம் தவிர உங்க சர்டிஃபிகேட்ஸ் இல்லைன்னா கூட உங்களோட ஸ்கில்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஆமா, என்ன இருந்தாலும் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் யா, இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் தட் சிஜிபிஏ பத்தி கேட்குறாங்க. சிஜிபிஏ வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் எவ்வளோ இருந்தால் இட் இஸ் அ சேஃப் சைட்? ஓகே, ஸோ காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு கம்பெனிஸ் ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் 70% இருந்தாலே போதும். 7.5 மேக்ஸிமம். இப்போ ஒரு நல்ல கம்பெனி ஹையர் பேக்கேஜ் எதிர்பார்க்கறான் அப்படின்னா அவனுக்கு 8.5 இல்ல 8 மேலே இருந்தாலே அக்செப்டிங்ல. வெரி ஃபியூ கம்பெனிஸ் ஷார்ட் லிஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி சிஜிபிஏ வைஸ் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்றது. அது போக மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் ஆஸ்கிங் ஒன்லி 70 to 80%. ஸோ அபவ் 8 இஸ் ஃபைன். பட் நம்ம ஒரு எஃபர்ட் போட்டு அதுல வாங்குறது இட்ஸ் குட். So I would suggest having more than 9, but above 8 is safe. Above 8 is safe, I'd say. 8.5 should be good. It will cover all of your basic criteria. And 10th 12th mark வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் it is about 70% மேல இல்ல 60% மேல. 60% மேல most of the companies 60% மேல தான் இருக்கும். But some of the companies வந்து they expect you to have like 85% or 90% also. அந்த மாதிரி கேஸ் வந்து you don't have to worry about that because majority of the companies they'll only ask about 60 to 70% in your 10th and 12th. As well as CGPA, the safe side would be 8.5 plus. If you're from SRM, talking about
ஏன்னா வந்து மீதி காலேஜ்லாம் வந்து I've seen lot of people only have like 7.5 ஆமா. and 8 ஆனா அக்கார்டிங் டு them that is good. that is good for them. ம். But இப்போ if you're from SRM, either from the Ramapuram campus or the Katangalpur campus, I would suggest that 8 and 8.5 should be a really sweet spot where you can get most of the placements. இப்போ அதர் காலேஜஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களோட காலேஜோட ஏற்ற மாதிரி இப்போ உங்களோட ஹையஸ்டே வந்து ஒரு 9.2 தான், இப்போ டாப்பரே வந்து 9.2 சிஜிபிஏ தான் வச்சிருக்கான் அப்படின்னா யுவர் சேஃப் ஸ்பாட் would be above 7.5. So that would be the recommended இது. And okay, so interviews and placements. எப்படி what was your first interview? How was it? Which company was it? ஃபர்ஸ்ட் நிறைய ஆன்லைன் டெஸ்ட் இந்த அசஸ்மெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்கேன். பட் இன்டர்வியூவா வந்துட்டு எம்யூஎஃப்ஜி குளோபல் சர்வீசஸ்க்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ கொடுத்தேன் கேம்பஸ் சைட்லேருந்து. Okay. ஸோ தே ஹேட் 2 technical rounds plus 1 HR. So I cleared 2 technical rounds and moved to HR. But I got rejected there. Okay. எதனால? What were the questions asked? Okay, so the first round of technical there was writing linked list. Basically, linked list எப்படி எழுதுவே இன்சர்ஷன் கேட்டிருந்தாங்க. வெறும் இன்சர்ஷன். ஆமா. Okay. Plus அந்த oops-ல இருந்து கொஞ்சம் DBMS-ல இருந்து கொஞ்சம் questions கேட்டிருந்தாங்க. So that was in the first technical round. Second technical round again it was fully based on my resume. Okay. So I did that well and I had an portfolio. Technical round was உனக்கு ஆன்லைன் இந்த மாதிரி கிடையாது. ஆமா நேரா தான் இன்டர்வியூ. ஆமா இன்டர்வியூ ரவுண்ட் தான் அது. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் பை இன்டர்வியூ ரவுண்டா? ஆமா. ஓகே. லைக் இல்ல எப்படின்னா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் இருந்துச்சு, ஆஃப்லைன்ல தான் இருந்துச்சு. ஸோ அது வந்துட்டு அது முடிஞ்சு ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ 1, டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ 2 இருந்துச்சு. ஸோ டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ 2ல வந்துட்டு ஃபுல்லாக ரெஸ்யூமே பேஸ்ட் தான் கேட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் எங்கே அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ தட் வாஸ் ஆல். அது முடிஞ்சோன்னே HR ரவுண்ட் வந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஐ டோன்ட் நோ சம்ஹவ் இட் வென்ட். ஓகே. That was one interview. Second one I attended was Oracle Financial Services. So that is the one you got. Yeah, placed. That's where I got placed. So again அங்கேயும் வந்துட்டு 2 technical rounds plus 1 HR. All that went in a single day. Okay. So again we had online assessment on 1st October. Okay. And within a week I guess 7th October வந்துட்டு we had interviews offline அவங்களோட பிளேஸ்ல. ஓகே. ஆர்க்கிளோட பிளேஸ்ல. ஆமா. ஸோ அகைன் 2 டெக்னிக்கல் ரவுண்ட்ஸ் போச்சு. ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துட்டு பேசிக்கா அகைன் பைத்தான்ல கேட்டிருந்தாங்க கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ், அப்புறம் ஜாவாவை பத்தி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ பிகாஸ் அவங்க வந்துட்டு ஜாவா பேஸ்ட் தானே, ஸோ ஜாவால கேட்டிருந்தாங்க. செகண்ட் ரவுண்ட் அகைன் வந்துட்டு ரெஸ்யூமே பேஸ்ட், ஏன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதுல சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க, ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ தட் வாஸ் குட். ஆரக்கிள் ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ் வந்துட்டு இன்டர்வியூஸ் வேர் ஸோ ஸ்வீட். ஒரு இது பேனிக் ஆகாம கேண்டிடேட்ஸ் பத்திரமா சேஃபா பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ ஐ வாஸ் குட் அண்ட் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோட அட்டென்ட் பண்ணேன். ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஃபைனலாக HR ரவுண்ட் நடந்துச்சு அண்ட் த ரிசல்ட்ஸ் கேம் இன் 3 to 4 days. ஓகே. ஸோ he did get an offer of 26 LPA and அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண லைக். ஓகே. ஸோ 26ல வந்துட்டு 15 LPA பேஸ் சேலரி, ரெஸ்ட் வந்துட்டு அவங்க சொன்னது வந்துட்டு 10K USD. அந்த டாலர் அமௌண்ட் வந்துட்டு ஸ்டாக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு எவ்ரி இயர் எண்ட் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் வந்துட்டு அதோட ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ஆமா ரிட்டர்ன் வரும். ஸோ அந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து எல்லாமே ஆரக்கிளோட. அது அவங்க கிளியரா மென்ஷன் பண்ணல, பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆரக்கிள்ஸ். அண்ட் நீ பிளேஸ் ஆனது வந்து லைக் நாட் தி டேட்டாபேஸ் சைட் ஆஃப் திங்ஸ். நோ என் ரோல் வந்துட்டு அசோசியேட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர். ஓகே. டெவலப்பர் ரோல் தான் பேசிக்கலி. உன்னோட ரெஸ்யூமே தாண்டி யூ காட் இன்டு டெவலப்பர் ரோல். அண்ட் இதுக்கும் வந்து ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ்க்கும் நம்ம ஆரக்கிளோட டேட்டாபேஸ் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. இட் இஸ் a different domain. நோ வி அங்க வந்துட்டு ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ தேர் 2 main things ஜாவா அண்ட் தேர் DB. ஓகே. ஸோ இது 2 தான் மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ணும் as far as what I asked. ஸோ இது 2 வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கணும். ஓகே. அண்ட் நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஹவு டு ஹேண்டில் இன்டர்வியூ ப்ரெஷர் அண்ட் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து ஜென்ரிக்கலாக இருக்கும். அண்ட் இப்போ வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கொஷின் என்ன ஆன்சர் என்னன்னு தெரியும், பட் ஆனால் ஒரு பேனிக்லேயே வந்து நம்ம வந்து அதை சொல்ல முடியாது, இல்லை அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளால இது பண்ண முடியல. அண்ட் உன்னோட இன்டர்வியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து யூ செட் லைக் ஆரக்கிள் இட் வாஸ் வெரி ஸ்வீட். ஆமா.
So, பட் இப்போ வந்து ஒரு ஹெச்ஆர் வரான், ம். அவன் வந்து பயங்கரமா வந்து உன்னை ரிஜெக்ட் பண்ணோடனே பார்க்குறான். ம். என்ன மாதிரி நீ ஃபேஸ் பண்ணுவ? இஸ் தேர் எனி திங் தட் யூ லைக் டு சே? இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு பேஷன்ஸ் இருக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். எப்படின்னா எம்யூஎஃப்சியில் வந்துட்டு தேர் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்துட்டு ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. பட் டியூ டு சம் டிலே, அவங்க சைடில் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, டியூ டு சம் டிலே ஆஃப்டர் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் அந்த ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட்க்கு அப்புறம் அன்னைக்கு நல்ல ஒன்றுமே நடக்கல. ஆக்சுவலி பிளான் பை பிளான் போல செகண்ட் டே வந்தோம். செகண்ட் டே அகெயின் வந்துட்டு தே ஹேட் கண்டக்டட் இன்டர்வியூஸ் போயிட்டே இருந்துச்சு. ஆனால் வந்துட்டு தே வேர் பிட் ஸ்லோ அண்ட் தேர் மைட் பி ரீசன்ஸ், எனக்கு தெரியல. ஸோ தி என்டர்டே டே ஐ ஸ்பெண்ட் வெயிட்டிங். ஸோ வந்துட்டு ஈவினிங் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டே தான் இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Just so you know, this happens for every interview. ஆமா, இன்டர்வியூ வந்து நடக்கிறது வந்து இட் இஸ் இன் அ வெரி ரஷ்ட் மேனர். சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு 8 hours, காலையில் நான் வந்து 6 o'clock போயிடுவேன், ஆனால் நைட்டு ஒரு 8:30 மணிக்கு தான் இன்டர்வியூ நடக்கும். இதே மாதிரி தான் என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒரு பையனுக்கு வந்து அவன் மார்னிங் ஹி வெண்ட் பை 7 or something. அவன் வந்து எங்கேருந்தோ ட்ராவல் பண்ணி, மணரிலேருந்து ட்ராவல் பண்ணி he has to go to காட்டாங்குளத்தூர். அதுக்கப்புறம் வந்து he waited for about 9 to 10 hours in the campus. அது வந்து அந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இடம் தான் இருக்கும், அது தள்ளி வர வேற எங்கேயும் போக முடியாது. because we don't know when they will call. அந்த ஒரு படத்துலயே இருப்போம். அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து சில பேர் சாப்பிட கூட மாட்டாங்க காலையிலேருந்து இது வரைக்கும். பட் யா, இட் இஸ் தி ரியாலிட்டி. இப்போ அந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது. பட் யூ ஷுட் கீப் யூர் காம். இப்போ நிறைய பேரோட இன்டர்வியூஸ் வந்து இட் கோஸ் பேட் பிகாஸ் அவங்களால வந்து அந்த கரெக்டாக அந்த சுச்சுவேஷனுக்காக அடாப்ட் பண்ண முடியாது. யூ ஷுட் லைக் ட்ரை டு ஸ்டே காம். தட் இஸ் வாட் ஐ ரெக்கமெண்ட். பிகாஸ் நம்ம இன்டர்வியூக்கு வந்து என்னதான் வந்து நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தாலும் அங்கே போயிட்டு ஒருத்தன் வந்து திடீர்னு சும்மா வாட் இஸ் அன் ஆப்ரேட்டர், வாட் இஸ் அ வேரியபிள்னு கேட்க போகிறான். அந்த மாதிரி கேட்டான், என்னடா இது அப்படின்னு கேட்டு டக்குன்னு வந்து மைண்டுக்கு வரவே வராது, கொஸ்டின் அப்படியே பிளாங்க் ஆகிடும். ஸோ வி ஹாவ் டு ஸ்டே காம். தட் இஸ் வாட் வி போத் ரெக்கமெண்ட். நானுமே வந்து 2-3 இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அதை இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அவங்க கேட்குறதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்கா? இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் வந்து டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப். அது யூ ஷுட் லிஸ்ட் டவுன் யுவர் ஸ்கூல், யுவர் காலேஜ், யுவர் CGPA if it is good. அப்படி இல்லை அப்படின்னா யூ forget to mention it. அதுக்கப்புறம் வந்து யூ ஷுட் tell about your skills and your projects, your involvement in any other clubs that you've been in. அதுக்கப்புறம் வந்து you can also tell about your extracurricular activities which might recommend which will show them your soft skills. So yeah, were you in any sort of club? ஸோ ஸ்லக் அண்ட் பிளக்ல இருந்தேன். டொமைன் வந்துட்டு கிராஃபிக் டிசைனிங். ஸோ டியூரிங் மை ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஐ குடன்ட் கான்ட்ரிபியூட் மச் தேர். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வேற எந்த கிளப்லும் இல்லை. ஓகே. இப்போ எங்க காலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா there are a lot of clubs which were not that active at start, but இப்போ வந்து they are very active. I guess like இப்போ ஜூனியர்ஸ்லாம் வந்து I think they are very engaging in all of the clubs. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டர்வியூ ப்ரெஷர், யூ ஹேவ் டு ஸ்டே காம். தட் இஸ் வாட் ஐ ரெக்கமெண்ட், போத் ஆஃப் அஸ் ரெக்கமெண்ட். இப்போது நீங்கள் எல்லாமே படிச்சுட்டு தான் போயிருப்பீங்க. ஜஸ்ட் பி கான்ஃபிடென்ட், டோன்ட் பி காக்கி, பட் பி கான்ஃபிடென்ட். அண்ட் இப்போது அவன் தான் இன்டர்வியூ தான் எடுக்க வந்திருக்கான், அதுக்குன்னு அவன்கிட்ட போயிட்டு ப்ளீஸ் சார், எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் இதுன்னு ரொம்ப ஓவராக பண்ணாலும் வந்து அவனுமே வந்து வெறுப்பாயிடுவான். அவனுக்கு தெரியும் யூ வாண்ட் திஸ் ஜாப் அப்படின்னு. அதுக்காக நீ போயிட்டு அவனை வந்து ரொம்ப ப்ளீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ண அப்படின்னா he'll get offended. நிறைய பேர் நானும் பார்த்துருக்கேன் வந்து ரொம்ப ப்ளீஸிங்காக இருக்கணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு ஓவர் டூ பண்ணிட்டு they'll lose their opportunity. The next question was the general questions in the interview. என்ன மாதிரி இருக்கும்? ஓகே. ஸோ பேசிக்காக வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரெஸ்யூமே பேஸ் போகும். அதில் என்னென்னா வந்துட்டு சில ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம சில டெக் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். வி வுட் ஹவ் செலக்டட் பிகாஸ் வி லேர்ன் தட். அப்படி இருக்கலாம், இல்லைன்னா யாராச்சும் இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ அது இல்லாமல் அவங்க எப்படி அதை கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இந்த டெக் ஸ்டாக் தான் சூட்டபிள், இதுதான் மோஸ்ட் கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க? த ரீசன் பிஹைண்ட் சூஸிங் தட் ஸ்பெசிஃபிக் இது வந்துட்டு கேட்பாங்க. அது ஒரு
கொஸ்டின். அண்ட் அதுக்கு ஒரு வேலிடான ஒரு ஆன்சர் ஆமா, அதுக்கு வேலிடா இருக்கணும். ஆமா, பிகாஸ் எவ்ரி டெக் ஸ்டாக்ல வந்துட்டு சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் அதுக்குன்னு. ஸோ அதை நம்ம சொல்லும் போது ஓகே அந்த அந்த டெக் ஸ்டாக்ல வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அதுக்காக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இப்போ MongoDB யூஸ் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா ஏன் வந்து நீ SQL யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு கேட்டான் அப்படின்னா ஸோ யூ கேன் சே லைக் MongoDB வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு டேட்டா வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கலாம். இப்போ சீக்வல்னா வந்து யூ நீடட் இன் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்மேட். உனக்கு லாக் வந்து கரெக்டா வந்து அதே மாதிரி இருக்கணும். பட் இப்போ MongoDB யூஸ் பண்ணால் பி ஃபிளெக்சிபிள் ஃபார் யூ டு இது. ஸோ இந்த மாதிரி டைப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ப்ளஸ் ப்ராஜெக்ட் பேஸ்டு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மெயினாக வந்துட்டு ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் கேட்பாங்க மோஸ்ட்டாக. டிபிஎம்எஸ், ஊப்ஸ், கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் இதை கவர் பண்ணிடணும். சிஎஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டோம்னா கான்ஃபிடென்ட் ஆன்சர் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இஃப் யூ ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ உங்களோட ரெஸ்யூமே ஃபுல்லாக யூ ஷுட் பி வெரி தரோ இன் இட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஊப்ஸ் கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் வுட் பி டிபிஎம்எஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஓஎஸோட ஒரு ஓவர்வியூ. இப்போ ப்ராசஸ் ஷெட்யூலிங்னா என்ன, டாஸ்க் ஷெட்யூலிங்னா என்ன, அதே மாதிரி வந்து இப்போ இந்த ஓஎஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் வந்து நெட்ஒர்க்ஸில் வந்து டோபாலஜிஸு. அண்ட் இப்போ வந்து நீ ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்க, அந்த கம்பெனியில் வந்து இவ்வளோ செட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் உனக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணணும், இது பண்ணணும், நீ எந்த டோபாலஜி யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுவ, இது ஆர் ஆல் பேசிக்ஸ். இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 2 hours வீடியோ யூடியூப்ல பார்த்தா கூட யூ கேன் லேர்ன் இட். ஆன் த டே ஆஃப் த இன்டர்வியூ இட்செல்ஃப் யூ கேன் லேர்ன் இட். அது தவிர கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஐ திங்க் ஹெச்ஆர் கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி அ பிட் ட்ரிக்கி. இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ரெஸ்யூமேல வந்து லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் ஜஸ்டிஃபை வாட் வாஸ் தட் லீடர்ஷிப் ஸ்கில் அப்படின்னு. இப்போ என்ன ஒருத்தன் கேட்டான் அப்படின்னா, நான் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் கிளப்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தேன், இப்போ ஏதாவது ஒரு கிளப்பை வந்து ஹெட் பண்ணியிருந்தேன், நான் வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி பொசிஷனோ இல்லை வந்து அந்த கிளப்போட ஹெட்டாக இருந்தேன் அப்படின்னா அது சே லைக் நான் வந்து இந்த கிளப்போட செக்யூரிட்டி அண்ட் ஹெட்டாக இருந்ததுனால, இந்த பொசிஷனில் இருந்ததுனால ஐ ஹேட் டு மேனேஜ் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் அந்த மாதிரி லீடர்ஷிப் இதெல்லாம் வந்து ஐ அக்வைர்ட் இட் ஃப்ரம் தேர். ஆர் நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து ஏதாவது ஒரு கிளப்பை லீட் பண்ணியிருந்தீங்க, இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் மென்ஷன் ஆல் தட் ஃபார் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ். இப்போ கம்யூனிகேஷன் வந்து இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். இது எல்லாத்துலேயுமே இப்போ ஒருத்தனால வந்து அவனுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் தெரியும், ஆனால் அவனால ஒழுங்காக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நிறைய இதுவாயிடும். டு யூ நோ எனி எக்ஸாம்பிள்ஸ்? இப்போ யாராவது நமக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து கம்யூனிகேஷன்னால இது எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை, பட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா என் கிளாஸ்ல வந்து there are a few guys who are very brilliant. They know a lot of technical stuffs. பட் ஆனால் சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்களால வந்து அதை ஒழுங்காக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாதனால, ஜஸ்ட் பிகாஸ் அவங்களால வந்து அதை வந்து கரெக்டாக கன்வே பண்ண முடியல. எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ்லாம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கும் அவங்க கிட்ட, பட் ஆனால் அதை வந்து ஒழுங்காக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியலனாலே தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து ஒண்ணுமே தெரிஞ்சிருக்காது பெருசா, ஆனா அவனோட கம்யூனிகேஷன் வந்து நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ வில் கிரியேட் அ குட் இம்ப்ரெஷன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த இன்டர்வியூவர். இப்போ என்னெல்லாம் இருந்ததுன்னா எனக்கு வந்து பெருசா வந்து டெக்லாம் ஒன்றும் தெரியாது, ஓரளவுக்கு தெரியும், ஒரு பேசிக் பேக்ரவுண்ட் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது எனக்கு தெரியும். பட் ஆனால் என்னோட கம்யூனிகேஷன் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு டீசெண்டாக இருந்ததுனால ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கிராக் a few interviews. அண்ட் அதே மாதிரி தான் ஃபார் ஹிம் ஆல்சோ. இப்போ ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து your communication plays a major role எல்லா இடத்துலையும். அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து எப்படி வளர்த்துக்கலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் டாக் வித் யர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ். அண்ட் அதாவது எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுன்னு நீங்களே வந்து நீங்கள் கண்ணாடி முன்னாடி கூட போயிட்டு யூ கேன் ப்ராக்டிஸ். ட்ரஸ்ட் மீ when I say this, கண்ணாடி முன்னாடி வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் ரியலி பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. அது ஸ்டார்டிங்கில் ஆக்வர்டாக தான் இருக்கும், பட் வந்து இப்போ எப்படி நான் கேமரா பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கு எவ்வளோ ஆக்வர்டாக இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இட் வில் பி இன் த ஃபர்ஸ்ட். பட் ஆனால் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் டாக்கிங் யூ வில் கெட் கம்ஃபர்டபுள் வித் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூ வில் பி ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் ப்ராப்பர்லி. go on to multiple events outside, go talk to other people. இப்போ ஒரு இங்கிலீஷில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் வில் பி மோர் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ ஃபார் கிராக்கிங் தீஸ் இன்டர்வியூஸ். அதுதான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் கம்யூனிகேஷன் இதுபடி. Do you agree with that? Yes, same. Is there anything that you would like to add in communication? கம்யூனிகேட் பண்ணும், கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும்.
ஏன்னா வந்துட்டு கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது நமக்கே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லைன்னா கேட்குறவங்க ஆப்வியஸாக தெரிஞ்சிடும். ஸோ யூ ஷுட் பி கான்ஃபிடென்ட், நாட் ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு இருந்துச்சோ அதை சொல்லிடணும் எப்படியாச்சும். யூ ஷுட் ட்ரை டு கம்யூனிகேட் தட் திங் ப்ராப்பர்லி. இப்போ ஒரு ஹெச்ஆர் வந்து ரூடா இருக்கான், இப்போ வந்து உனக்கு ஒரு கொஸ்டின் தெரியல, அவன் வந்து நீ எப்படின்னு அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண. இப்போ ஒரு கொஸ்டின் வந்து உனக்கு அட் திஸ் பாயிண்ட் ஞாபகம் இல்லை உனக்கு தெரிய கூட தெரியல, வாட் டு யூ ஆன்சர்? ஐ வில் ட்ரை டு ஆன்சர், ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தெரிஞ்சிருந்தா. அதுக்கப்புறம் ஐ வில் சே ஐ எம் நாட் தட் குட் அட் திஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். ஸோ இஃப் இஸ் வெரி ரூட், இன் ரியாலிட்டி தேர் இஸ் நத்திங் ஐ கேன் டூ. ஸோ வந்துட்டு அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஓகே இருந்துட்டு போறாங்க அப்படின்ட்டு விட்டுறணும். ஸோ தட்ஸ் த திங் ஐ ஃபீல். பிகாஸ் அவங்க கிட்ட வந்துட்டு நம்ம பிஹேவ் பண்ணி நமக்கு எந்த யூஸும் இல்லை. ஸோ தட்ஸ் நாட் நீடட். ஸோ இப்போ ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின் ரிலேட்டடா இப்போ வந்து டேட்டா பேஸ் பத்தி ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறான். இப்போ வாட் இஸ் அ பிரைமரி கீ இல்லை வாட் இஸ் அ கேண்டிடேட் கீ அப்படின்னு கேட்குறான். சப்போஸ் உங்களுக்கு கேண்டிடேட் கீ பத்தி தெரியல அப்படின்னா, இஃப் யூ நோ அபவுட் பிரைமரி கீ, யூ கேன் ஜஸ்ட் கிவ் அ ஜஸ்ட் அபவுட் பிரைமரி கீ and you can be like candidate key is something which is related to the database and the structure of it அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லை உங்களுக்கு சுத்தமாக ஐடியாவே இல்லைன்னா யூ கேன் டைரக்ட்லி டெல் him like வந்து I'm not able to recollect at this moment, I will definitely learn it in the future அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் மூவ் ஆன். அவங்களுமே வந்து பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க. But majority of the interview, if it is like that, that will be a problem. But one or two questions, yes, if you do not know the answer, it will be fine. And yeah, next question is that, yeah, for a beginner coder like myself, what do you recommend to do, and what language do you recommend? Okay, again, interest based தான் இல்லைன்னா ரிசோர்ஸ் பேஸ்ட், இது ரெண்டு தான் சாய்ஸ். இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று சூஸ் பண்ணிட்டு என்னன்னா வந்துட்டு ஒரு லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதுல தான் பண்ணுமா அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுலயே ஃபுல்லா யூ கேன் மூவ் ஆன் டு அதர் லாங்குவேஜஸ் பட் கெட் டு பி அ பிட் மோர் ஸ்ட்ராங் ஹியர். இங்கே அங்கே மாறிக்கிட்டே இருந்தா எதுலையுமே ஸ்ட்ராங் ஆக முடியாது. ஸோ வந்துட்டு எனி லாங்குவேஜ் யூ கேன் சூஸ் அண்ட் அந்த லாங்குவேஜ்ல என்னெல்லாம் பண்ணலாம். இப்போ பைத்தான் எடுத்துக்கிட்டோம்னா டேட்டா சயின்ஸ்க்கு இட் வில் பி மோர் யூஸ்ஃபுல் தேன் எனி அதர் லாங்குவேஜ் அண்ட் மெஷின் லேர்னிங். ஆமாம். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன கோல், அதுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் சூட்டபுளாக கொண்டு ஸ்டார்டிங்கில் பார்க்கணும். அண்ட் தென் வி ஷுட் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் இட். கன்ஃபியூஷன் நடுவில் இருக்கக்கூடாது. தட்ஸ் த மெயின் திங். குழப்பத்திலே இருந்தோம்னா நமக்கு ஒரு இது கிடைக்காது. ஓகே, வாட் வில் பி லைக் தி டெய்லி டார்கெட் ஃபார் சம்மன் ஹூ ஸ்டடிங் இன் செகண்ட் இயர் ஆஃப் காலேஜ் ஆர் தேர்ட் இயர் ஆஃப் காலேஜ்? ஓகே, ஸோ செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயரில் இருந்தோம்னா வந்துட்டு அகெயின் வி ஷுட் டியூரிங் செகண்ட் இயர் இட் செல்ஃப் நான் சொல்கிறேன், வி ஷுட் சூஸ் அ டொமைன் ஃபர்ஸ்ட். நமக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட்னு பார்க்கணும். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் தான் அதில் நம்மளால ரொம்ப நாள் இது பண்ண முடியும். இல்லைன்னா வந்துட்டு வி கேன் ஸ்டார்ட், போக போக அது வந்துட்டு நமக்கு பழகாது. ஸோ டொமைன் ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணிட்டு அந்த டொமைனில் இருக்க மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸை வந்துட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கணும். ஒரு 5 to 6 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன்றுத்துக்கும் டைம் ஃப்ரேம் கொடுக்கணும். சே வெப் டெவலப்மெண்ட்டே எடுத்துக்கோமே, ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எண்ட் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் எண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்குள்ளே இருக்க சப்பார்ட்ஸ் பார்க்கணும். அதுக்கு டைம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு ஓகே ஓவராலா ஒரு 2-3 months மாதிரி அதுக்கு அலாட் பண்ணிட்டு யூ வில் செப்பரேட் இட் இன்டு சப் டாஸ்க். ஆமா, ஒரு நாளைக்கும் யூ வில் கம்ப்ளீட் ஒன் போர்ஷன். இதுல என்னன்னா வந்துட்டு டெய்லி என்ன படிக்கிறோம் அது வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கணும். ஜென்ரலைஸ்டா எழுதி வச்சிருந்தோம்னா அது என்னன்னு நம்ம ஃபிகர் பண்றதுக்குள்ளேயே டே ஓடிடும். ஸோ வந்துட்டு டெய்லி டாஸ்க் வந்துட்டு மேண்டேட்டரியே தெரியணும். இன்னைக்கு நான் படிக்கணும்னா என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு முன்னாடி கிளாரிட்டி இருந்ததுன்னா யூ வில் ஈஸிலி டு இட். வித்அவுட் கிளாரிட்டி என்ன படிக்கணும்னு ஃபிகர் பண்றதுக்கே நமக்கு டைம் போயிடும். ஸோ தட் ஷுட் பி மோர் இம்பார்ட்டன்ட். டெய்லி வந்துட்டு என்ன டாஸ்க் பண்ண போறோன்ட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 or 2 days முன்னாடி நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சுன்னா we can start working directly. ஓகே, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் செட் ஒரு டைம் லிமிட் ஒரு 2 to 3 months செட் பண்ணிட்டு யூ டிவைட் இட் இன்டு சப் டாஸ்க். ஸோ ஈச் டே நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. இப்போ ஒரு 5 நாளைக்கு நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து அந்த இது கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வீக்கெண்ட்ஸில் வந்து யூ ஹாவ் அ லாட் மோர் டைம் யூ கேன் ட்ரை அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் இட் இன் அதர். இப்போ ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறது இப்போ சிம்பிள் ப்ராஜெக்டாக ஆரம்பிக்கலாம். யூ கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து யூ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் இட் எல்ஸ்வேர் ஆல்சோ. இப்போது ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து சும்மா நீங்களே வந்து எதுவுமே பார்க்காம யூ கேன் ரைட் அ பேசிக்
பேஜ், ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேஜ் வந்து நீங்களே எழுதலாம். அண்ட் யூ கேன் பி வெரி கிரியேட்டிவ் வித் இட். தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் டூல்ஸ் இன்டர்நெட்டில். யூ கேன் கோ அண்ட் டைப் அண்ட் நிறைய இது கன்சோல்ஸ்லாம் வந்து ஆன்லைன்லேயே இருக்குல்ல, கம்பைலர்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே வந்து ஆன்லைன்லேயே இருக்குது. யூ கேன் டூ தட். Learn for the weekdays, learn in the weekdays, and then try to implement it in the weekends. That is what I'll recommend. And don't worry if you're in your third year or even in your final year, there is still time. இப்போ வந்து என்னடா முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன மாதிரி உட்காராதீங்க. Yeah, even if you're in third year, the most crucial part is that you should choose your domain first, and then side by side you should go about your DSA also, because DSA வந்து it will help you clear the first 2 rounds. அது போனாதான் வந்து domain பத்தியே நீங்களால பேச முடியும். So DSA is important, but don't like stress yourself on DSA a lot. Basically linear structures வரைக்கும் தெரிஞ்சாலே it is more than enough, but you should be able to crack any question in that. இப்போ லீட் கோட்ல வந்து ஒரு ஈஸி மீடியம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு பி ஏபிள் டு சால்வ் இட். அதை வந்து சால்வ் பண்றதை விட அவன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் கேட்பான் மெயினா. இப்போ நீ எழுதி முடிச்சிட்ட, நீ பாட்டுக்கு மகப் பண்ணிட்டு 2 சம்மோடத்தை வந்து ஹேஷ் மேப் வச்சு மகப் பண்ணிட்ட, ஆனால் அந்த ஹேஷ் மேப் எதுக்கு யூஸ் பண்றான் அப்படின்றதே தெரியாம இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா அவனுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டான் அவன். Then last question was about your internship. Have you done an internship? And yes, so in the August 2025 இருந்து I'm doing. It has been more than 3-4 months. செமஸ்டர் பிரேக் நடுவில் எடுத்துருந்தேன் கேட்டு, அது தவிர for 4 months கிட்ட ஆயிடுச்சு. அங்கே வந்துட்டு நாட் வெப் டெவலப்மெண்ட், அங்கே வந்துட்டு ஒரு சிசிடிவி சர்வேலன்ஸ் சிஸ்டம் மாதிரி ஒன்று பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, தட் இஸ் வாட் தே ஆக்சுவலி ஆஸ்க் மீ டு டூ. ஸோ ஒரு ஆப் மாதிரியா? ஆமாம், ஆப் ப்ளஸ் ஒரு மெயினாக வந்துட்டு மானிட்டரிங் ப்ளஸ் அலர்ட் சிஸ்டம் மாதிரி. ஓகே, சர்வேலன்ஸ் பேஸ்ட் தான், ஸ்மார்ட் சர்வேலன்ஸ், அதுதான் அதோட கான்செப்ட். ஸோ அங்கே வந்துட்டு நான் இப்போ பைத்தானில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ ஹேட் டு லேர்ன். இப்போ யோலோ மாடல் யூஸ் பண்ணுறேன்னா அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, அதை லேர்ன் பண்ணிட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் வில் மேக் யூ ஸ்டாண்ட் அவுட் ஃப்ரம் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் த க்ரௌட். அதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு கம்பெனி இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு டொமைனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ வில் ஹாவ் அன் அட்வான்டேஜ் ஓவர் அதர் பீப்புள். அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் வந்து யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் at many places. You can cold email founders, cold email CEOs, and LinkedIn la there is a lot of opportunities. But LinkedIn la வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நிறைய பேர் we should be able to find which is the valid one. ஏன்னா வந்து ரேண்டமா இது போயிட்டு ஸ்கேம் ஆகிறவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. They'll pay a lot of money. They'll pay 20,000-30,000 for the internship and then they won't even get to work in the company. அவங்க பாட்டு ஸ்கேம் அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. பேசிக்காக என்னன்னா இன்டர்ன்ஷிப் வந்துட்டு நம்ம பே பண்ணக்கூடாது, அதுதான் பேஸ். நம்ம பே பண்ணக்கூடாது, அவங்க பே பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம பே பண்ணி ஒரு இன்டர்ன் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட் நம்ம பே பண்ணி பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா யூ ஹாவ் டு லேர்ன் சம்திங் ஃப்ரம் தெம். இப்போ அது ஒரு கோர்ஸ் பேஸ்ட் இது இருந்துச்சு, இப்போ வந்து அவங்க சொல்லி தந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண விடுறாங்க அந்த மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப். பட் ஆனால் அந்த கம்பெனி வேலிடா இருக்கா இல்லையான்னு வந்து யூ ஹேவ் டு செக் இட் பிஃபோர் யூ ஜாயின் இட். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி 5,000 6,000 சரி உள்ளதானே பே பண்ணிட்டு 2 months இன்டர்ன்ஷிப் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு they'll go and they'll get scammed. அந்த கம்பெனி ஒரு பேர் கூட இருக்காது, ரெஜிஸ்டர் கூட இருக்காது. ஸோ யா, யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் ஆன் லிங்க்டின். அப்படி இல்லைன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் ரிலேட்டிவ்ஸ், யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மோஸ்ட்லி கான்டாக்ட்ஸ் மூலியமா தான் வி கெட் அ லாட் ஆஃப் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் இந்த டைம்ல. அண்ட் அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணணுன்றதும் வந்து இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அங்கே போயிட்டு சும்மா உட்காந்துட்டு நான் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா அங்கே இன்டர்வியூலையும் கேட்பான் என்னடா பண்ண இன்டர்ன்ஷிப்ல என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்படின்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் இட். அது அங்கே வந்துட்டு நமக்கு மெயினாக இன்டர்ன்ஷிப்போட இது என்னன்னா வந்துட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி லெவல் நாலேஜ் கிடைக்கும், ப்ளஸ் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். வி மைட் டூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் அலோன் ஆர் வித் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செட்டப். அங்கே போயிட்டு அவங்களோட என்விரான்மெண்ட்ல பண்ணும்போது மோர் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும், புதுசு புதுசு ஐடியா கிடைக்கும். தி இண்டஸ்ட்ரி லெவல் ப்ராக்டிசஸ் அதுக்கு நம்ம ஃபெமிலியர் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு நம்ம இன்டர்வியூவில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வி ஆர் இண்டஸ்ட்ரி ரெடி அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ ஒரு இன்டர்வியூவில் போனீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் பற்றிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க ஒழுங்காக ப்ராப்பராக, அண்ட் இஃப் தேர் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் இட் யூ வில் பி ஆன் அ ஹையர் சான்ஸ் டு செக்யூர் தட் ஜாப். And about projects வந்து you should have good projects, but don't overdo it.
இப்போ வந்து ஒரு 10 ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த 10 ப்ராஜெக்ட்டுமே சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்காது. ஏதாவது ஒரு 3 ப்ராஜெக்ட் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்கும். அதை வந்து யூ புட் இன் ரெஸ்யூமே. ஆமா. அண்ட் how many projects were you were there in your resume? So in my resume I had 3 projects. So in that, one project was I did when I was learning the framework, and other 2 are live projects. நீ உன்னோட வெப்சைட் ஆமா. ஒன்று. So one more thing is the project we did during our for our mini project in college. Okay, But the thing is, mini project தானே நார்மலா பண்ணிடலாம், காலேஜ் சப்மிஷனுக்கு இல்லாம we had a goal of building something useful. So again with my friends I did that, and உண்மையாலே அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஸ்டஃப் இருந்துச்சுன்னா தான் it will add வேலிடா value. இருக்கும். ஆமா. ஸோ ப்ராஜெக்ட் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் இன்டர்வியூவில். ஏன்னா அவங்க வந்து ரெஸ்யூமில் கேட்கும் போது தே ஆஸ்க் அபவுட் யுவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். அந்த ப்ராஜெக்டோட ஒரு ஜிஸ்ட் மட்டும் கொடுக்காம இஃப் தேர் ஆஸ்கிங் அபவுட் தி டீடைல்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் இட் அண்ட் யோர் பார்ட் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட். இப்போ வந்து ஒரு பார்ட்டில் வந்து ஒருத்தன் வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட் பண்ணிருக்கலாம், ஒருத்தன் வந்து வெறும் அந்த ப்ரோட்டோடைப்பிங் மட்டும் பண்ணிருக்கலாம், ஒருத்தன் வந்து பேக் எண்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்திருக்கலாம், ஒருத்தன் வந்து ஏபிஐ மேனேஜ்மெண்ட் அதெல்லாம் பண்ணிருக்கலாம். ஸோ உங்களோட ரோல் என்ன அந்த இதில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஹேவ் டு பி ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் இட் டு ஹிம் ப்ராப்பர்லி. ஸோ தட் வில் இம்ப்ரெஸ் ஹிம் அலாட். அண்ட் வந்து அவனுக்கு அப்பதான் தெரியும் நீ வந்து ஏதோ பண்ணிருக்க இந்த ப்ராஜெக்ட்ல. சும்மா டீம் ப்ராஜெக்டா இருந்தாலுமே நீ சொன்ன மாதிரி நம்மளோட ரோல் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்துட்டு கம்பெனிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ப்ரொஃபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டெக்ஸ்டாக்ல நீ ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன்னா அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும். ஸோ தே வில் ஹேவ் அ ஐடியா தட் வி ஆர் ஆல்ரெடி சூட்டபிள் ஃபார் தேர் ரோல். அதை ஸ்ட்ராங்காக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் ஹஸ் பின் ஹெல்ப்ஃபுல். வில் எண்ட் வித் ஒன் ஃபைனல் கொஸ்டின். இஸ் தேர் எனிதிங் தட் யூ வுட் லைக் டு சே ஃபார் அ ஃப்ரெஷர், த ஒன் ஹூஸ் ஸ்டார்டிங் ரைட் நவ்? இப்போ வந்து கரெக்டாக இப்போ நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இதுக்குள்ளே வந்திருக்கேன். வாட் வுட் யூ டெல் ஹிம்? ஓகே, ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு வி கேன் ஹாவ் மெனி ஐடியாஸ். இட் இஸ் வேலிட் அண்ட் ஜென்யூன். ஸோ வந்துட்டு இருக்க ஐடியாஸ்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்துட்டு ஃபுல்லாக நம்ம இது பண்ணிக்கலாம், எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஆமாம், எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் வி ஹேவ் அன் ப்ராப்பர் ஐடியா, ப்ராப்பராக இருக்கணுன்றோட இல்லை, ஒரு ஜென்யூன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா வி ஷுட் ஹோல்ட் தட். அண்ட் இப்போ இந்த டெய்லி ஹேப்பனிங்ஸ் அதை வந்துட்டு வி ஷுட் ஹேவ் அன் ஐடியா. பட் அதை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்போ ஏஐ வளருதுன்னா அதுலேயே இப்போ அது ஆகுது இது ஆகுதுன்ட்டு பார்க்காம வி ஷுட் கெட் அ திங் அண்ட் அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஸோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்துட்டு டெய்லி அட்லீஸ்ட் வி ஷுட் டூ சம்திங். டெய்லி ஈக்குவலாக படிக்கணும் அப்படின்றோட இல்லை, யூ ஷுட் அட்லீஸ்ட் ஸ்டடி சம்திங். கன்சிஸ்டன்சி தான். சும்மா வந்து ஒரு நாளைக்கு 10 மணி நேரம் படிக்கணும்னா ஆமாம். ஏன்னா யூ ஷுட் ஹாவ் அ பேலன்ஸ். நான் வந்து ஒரு 5 மணி நேரம் விளாடுறேன் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 hour a day you can spend for studying. And அதை வந்து கன்சிஸ்டண்டா if you're doing it, it is gonna accumulate to a greater amount. Plus again proper circle, good friends வச்சுக்கணும், that will significantly help. அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல சும்மா நான் பாட்டுக்கு எவனோ ஒருத்தனோட போயிட்டு அவன் வந்து என்னெல்லாமோ பண்ணிருப்பான், அவன் படிக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் கூட இருக்காது சுத்தமா. அவனோட if you're joining it, I mean I understand first yearல வந்து you not able to choose your friends properly, இதெல்லாம் பண்ண முடியாது தான். பட் யா யூ ஷுட் என்ஜாய் இட். ஒரு பேலன்ஸ் தான் இருக்கணும். இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்போ நான்லாம் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஃபோர்த் இயர் வந்துட்டு என்னடா எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்குமே இதில் அப்படின்னு. ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு பி லைக் தட், ஹாவ் அ பேலன்ஸ் ஆஃப் போத் என்ஜாயிங் as well as studying. Doesn't matter if it is only like even half an hour a day. Yeah, as I was saying, half an hour a day must be fine. As long as you are consistent throughout the week. So yeah, thank you for joining us today. Thank you, Akash. Thank you so much. Yeah, congratulations. Thank you. Good job. Thank you. Thank you. I hope it was useful. And if you have any other questions, you can contact me or him. I'll put up our Instagram. Instagram Sure. is fine, right? Sure. The Instagram, or I'll just put up a mail or something in the description below. So thank you for watching. I hope it was useful. Yeah. Thank you.